Okay. Last class we had dealt with some people and எது வரைக்கும் யார் வரைக்கும் படிச்சா ஐ டோன்ட் நோ. அதுக்கப்புறமா உள்ளவா இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே. Because we came second time. I think Aparna finished reading it, right? The second time when I started. Okay. Jayashree madam. Then we'll start with Aparna madam. Aparna madam, start reading. Mata. Kavya Katha. Raghudevendrayoः युद्धम्. बालकः रघुः दिने दिने प्रवृद्धः. सः योग्यं शिक्षणम् अपि प्राप्तवान्. तस्य विवाहः अपि सम्पन्नः. दिलीपः राज्यभारं लघुं कर्तुम् अपेक्षितवान्. अतः सः रघुकुमारस्य पट्टाभिषेकं कृतवान्. ततः 100 अश्वमेधयागान् कर्तुं संकल्पितवान्. Okay. இப்போ அந்த first word itself, the title itself, Raghudevendrayoः युद्धम्. Raghudevendrayoः. What is the vibhakti here? Vachanam, Aparna madam. Dvivachanam. ஏன்னா ரகு அண்ட் தேவேந்திர அவ ரெண்டு பேரோட யுத்தம் அப்படிங்கறதுனால த்விவச்சனம். ஓகே, த்விவச்சனம். என்ன விபக்தி? தேவேந்திரஹ. Actually, it is a compound word. Raghu Devendra. Raghu Devendra ரெண்டு பேரோடு சேர்ந்து, அதனாலதான் த்விவச்சனமா வந்திருக்கு. Raghu Devendra யோகோ. ஓகே. சோ ரகு தேவேந்திரங்கிற சப்தத்தையே நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அப்ப தேவேந்திர யோகோ அப்படிங்கிறது என்ன விபக்தி, என்ன வச்சனம் வரும்? ஷஷ்டி விபக்தி, த்விவச்சனம். Yeah. Okay. So the Shashti Vibhakti, Dvivachanam. Okay. So Balakaha Raghuhu Dine Dine Pravriddaha. Pravriddaha. Remember, last class we have studied Ikta Pratyay. படிச்சிருக்கோம் நம்ம. இக்த பிரத்யை எப்படி வரும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஓகே. அப்போ ரகுஹு பிரவருத்தஹ. ஓகே. So this is again an ikta pratyay. அப்போ தினே தினேன டே பை டே, பிரவருத்தஹ இங்க வந்து past participle, had been growing. Okay, had grown day by day. ये past participle. प्रवृद्धः. நாள் நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, நாளும் பொழுதுமா வளர்ந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான். சக யோக்யம் சிக்ஷணம் அப்படி பிராப்தவான். சோ பிராப்தவான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இட்ஸ் அ தவத்து பிரத்யம். யோக்யம் சிக்ஷணம். யோக்யம் சிக்ஷணம்னா தேவையான, எதெல்லாம் அவருக்கு தேவையோ, எதெல்லாம் அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோ அந்த சிக்ஷணம். சிக்ஷணம் இஸ் எஜுகேஷன். தஸ்ய விவாஹः अपि सम्पन्नः. So விவாஹः
சம்பன்னஹ. அங்க பார்த்தீங்கன்னா ரகுஹு பிரவருத்தஹ. நம்ம லிங்கம் சொல்லியிருக்கோம். So ikta pratyay tavatu pratyay எல்லாம் there is லிங்க பேதம். So லிங்கத்துக்கு தக்கன கேட்காம. So விவாஹக சம்பன்னஹ. Okay, also happened. His marriage also had taken place. दिलीपः राज्यभारं लघुं कर्तुम् अपेक्षितवान्. So राज्यभारं, राज्यभारं, again it's a compound word. राज्यतुடைய பாரத்தை, okay, பாரம், लघुं कर्तुं, लघुं, make it easy, लघु लघुं कर्तुं apekshitavan. Apekshitavan, here it is he desired. Okay. There are many meanings for apekshitavan. Compare and contrast and comparison adallam kuda apekshayanu varum, but here it is apekshitavan, he desired. Ataha saha Raghukumarasya pattabhishekam kritavan. So Raghukumarasya, so Raghukumarasya pattabhishekam kritavan. இந்த சகா வந்து யார குறிக்கிறது? அப்பரணா மேடம். दिलीपः. दिलीपः सः दिलीपः रघुकुमारस्य पट्टाभिषेकं पट्टाभिषेकं कृतवान्. ततः, ततःங்கிறது என்னது? அவ்யயம். அத்தஹ அப்படின்னா அவ்யயம், therefore. தத்தஹ, therefore. therefore வந்து அத்தஹமா. தத்தஹ, then, okay. Then, okay. That's again an avyayam. Shatam ashwamedha yagan kartum sankalpitavan. I think நான் வந்து நம்பர்ஸ் சொல்லி கொடுக்கும்போது சொன்னேன் உங்கள்கிட்டலாம். சதம் இஸ் நபும்சகலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ it is நபும்சகலிங்கம் only to function. பட் அதுக்கும் இதுக்கும் உண்டு. இங்க வந்து 100 அஸ்வமேத யாகங்களை, ஓகே, யாகான் த்வித்யா விபக்தி பகுவச்சனம். இது ஏன் த்வித்யா விபக்தி பகுவச்சனம்ல வந்து இருக்கு? What is the prathama vibhakti here? இது வந்து ஆப்ஜெக்டா வந்திருக்கு. Aparna madam, can you tell me what could be the this is karma padam. Ashwamedha yagan kartum sankalpitavan. Sankalpitavan nu vandirukku. Okay, so enna varalaam kartru padam? அஸ்வமேத யாகம் இல்லமா, யாகான் was already a dvitiya vibhakti and bahuvachanam, so நான் சொல்லிட்டேன் it is already karma padam. கர்த்ரு பதம் என்னவா வந்திருக்கலாம் இங்க? கர்த்ரு பதம் is implied already. திலீபேன. Dileepaha. Somebody said Dileepena, that is wrong, because it is not in passive, it is Dileepaha. Na sankalpitavan tavatu pratyay. நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், தவத்து பிரத்யை எப்போதுமே ஆக்டிவ்ல தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ திலீபக சதம் அஸ்வமேதயாகான் கர்த்தும் சங்கல்பித்தவான். शतेन अश्वमेधैः देवेन्द्र पदवी लभ्यते. Okay, who has to read next? Deepthi, can you read?
Okay, Jayashree madam, can you read? शतेन अश्वमेधैः देवेन्द्र पदवी लभ्यते दिलीपेन अश्वमेधयागाय योगाश्वाः Yagashvaha. यागश्वाः प्रेषिताः अश्वानां रक्षणाय रघुः गतः 1900 यागाः निर्विघ्नाः जाताः. Okay, you can stop here. शतेन अश्वमेधैः देवेन्द्र पदवी लभ्यते. शतेन तृतीय विभक्ति शतेन अश्वमेधैः. Okay. லப்யத்தேன்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன? லப்யத்தே வந்து இந்த லிங்கம் விதிலிங். passive voice sorry not விதிலிங் passive voice. லப்யத்தே கிடைக்கும் இதனால் இது கிடைக்கும் இதனால் லபதே தேவேந்திர பதவி கிடைக்கப்படும். லபதே லப்யதே. ஓகே, லபதே லப்யதே லப்யதே. தேவேந்திர பதவி அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல பிரதமா விபக்தியா இருக்கு. அஸ்வமேதைஹி அப்படிங்கிறது திருத்தியா பகுவச்சனம். அஸ்வமேதக அப்படிங்கிற மேதங்கிற சப்தத்தோடு ஷத்தேன அப்படிங்கிறதும் சத்தேனங்கிறது அஸ்வமேதைஹிக்கு விசேஷணம். தேவேந்திர பதவி லப்யதே. ஓகே, கிடைக்கும். மேடம் இங்க சத்தேன அஸ்வமேதைஹி தான கர்த்ருபதம். நோ, கர்த்ருபதம் இஸ் தேவேந்திர பதவி. தேவேந்திர பதவி கர்மபதம் கிடையாதா? கர்மபதம் தான், பட் இது வந்து கர்மணி வாக்கியம் இல்லையா? கர்மணி வாக்கியம் கர்மபதம் தான் அது அப்படின்னு சொன்னா. அப்போ வந்து இப்போ வந்து தேவேந்திர பதவீம் லப்யதே. ஓகே, லபதே அதாவது தேவேந்திர பதவீம் லபதே. அதனால தேவேந்திர பதவி லப்யத்தேன்னு வந்திருக்கு. சோ தேவேந்திர பதவி வந்து கர்மபதம் இல்லையா? கர்மபதம் தான், பட் இந்த பாசிவ்ல அதுதானே பிரதமா விபக்தியில வரும். ஆமா, பிரதமா விபக்தியில வந்திருக்கு. எஸ். So because it is a passive, so this is treated as the kartru. Okay. Okay. It is actually the karma padam only. Okay. அதனால ஓகே மேடம், புரிஞ்சுது. அப்ப சென்டென்ஸ் நீங்க கர்த்ரு பதத்துல மாத்தினா சென்டென்ஸே மாறிடும். ஓகே. So labhyate. Okay, it's a passive voice. அடுத்தது வந்து மேடம் 1 minute எனக்கு இது புரியல. இந்த நீங்க கர்த்ரு பதமா எப்படி ஆகும்? அது கர்ம பதமா இருக்குது, புரியல. அது அம்மா நீங்க கர்த்தரி கர்மணி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன்? நம்ம கர்ம பதத்துக்கு தக்கன இத சேஞ்ச் பண்ணுவோம், வர்ப. அப்ப கர்ம பதம் என்ன விபக்தியில வரும்? செகண்ட் விபக்தியில தான் அது பிரதமா ஆக்கும். அப்ப இது வந்து பிரதமாவா தானே இருக்கு. ஆமா, அப்ப verb வந்து பிரதமாவை சார்ந்து தானே வருது. ஆமா, அது கரெக்ட். பட் அது கர்த்ருவா எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம் அது கேக்குறேன். அது எனக்கு புரிஞ்சுது. அப்ப கர்த்ருவா தானே வரும். நம்ம கர்ம பதத்தை தானே சேஞ்ச் பண்ணுவோம் தித்தியால இருந்து பிரதமா. ஆமா, நீங்க கரெக்ட், நான் ஒத்துக்கிறேன். பட் what will be the main thing? தேவேந்திர பதவி இல்ல. So தேவேந்திர பதவி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. தேவேந்திர பதவி is got by 100 அஸ்வமேத யாகாஸ். ஓகே. So that will be the main thing, right? ஓகே, அது மெயின் திங்கிறதுனால கர்த்ருபதமா நம்ம நினைச்சுக்கணும் அது பண்ணும்போது. ஓகே, தேங்க்ஸ் மேடம், தேங்க்ஸ். கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன், அதனால தான் கேட்டேன். Okay, here it is like that. Because when we are doing karma padam and kartru padam,
we have to see this as a kartrupadam. இப்போ a boy bought a book was bought by the boy. By the boy. என்ன சொல்றோம்? அப்ப book only becomes the major thing, right? Correct. இல்ல இப்ப புரிஞ்சிடுது மேடம், இப்ப புரிஞ்சிடுது. தேங்க்ஸ் மேடம், ரொம்ப தேங்க்ஸ். Okay. So what the next one also Madam, is ஒரு டவுட் ராதே, ஒரு டவுட் இருக்கு மேடம். சத்தேன அஸ்வமேதைஹி இருக்கு. சத்தேன வந்து திருத்தியா விபக்தி ஏகவச்சனம் சதம், அஸ்வமேதைஹி பகுவச்சனம், அது சதைஹி வரக்கூடாதா? அம்மா நான் உங்களுக்கு வந்து நியூமரல்ஸ் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? 3ல இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நித்திய பகுவச்சனம்னு சொல்லி கொடுத்தேனா இல்லையா? இப்போ ஒரே ரூபம் தானே உண்டு அதுக்கெல்லாம். சரி, ஓகே ஓகே. How can there be ekavachanam dvivachanam? ஓகே. Jayashree madam, you mute yourself. Yeah. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ராதே மேடம். ஏக சப்தஸ்ய நித்ய ஏகவச்சனம், द्वि शब्दस्य नित्य द्विवचनम, 3 शब्दम तह infinity, that is you cannot count வரைக்கும் நித்தியம் பகுவச்சனம் ஏவ. இத மனசுல புரிஞ்சுக்கோங்க. இல்ல மேடம், அப்போ சதைஹி வராதா? அதான் கேட்டேன். எப்படி வரும்? சத்தம் தானே அதோட ஏகவச்சனமே. பகுவச்சனம் பிரதமா விபக்தியே சத்தம் தானே. ஓகே மேடம். இப்போ பஞ்ச சப்தம் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஆ, ஏன்னா பஞ்சல இருந்துதான் லிங்க பேதம் கிடையாது. சத்வாரா வரைக்கும் லிங்க பேதம் உண்டு. பஞ்சங்கிற சப்தம் எடுத்துக்கோங்க. இப்ப என்ன வரும்? பஞ்ச பஞ்ச பஞ்சபிகின்னு வரும். ஆமா ஆமா மேடம், கரெக்டா? ஆமா. பஞ்சபிகின்னு வரும். எதனால வரும்? அதுல வந்து பஞ்சேன அப்படி எல்லாம் கிடையாது. பிகாஸ் தட் இஸ் நித்திய பகுவச்சனம். சத்தேன ஏகவச்சனமா இருக்கே மேடம், அதான் கேட்டேன். இருக்கட்டுமே. The form is napumsakalingam, they want to write it. That's nothing wrong. Okay. ஓகே மேடம், ஓகே. That's nothing wrong. You don't have to bother about it. Because it is always nitya bahuvachanam only. ஓகே மேடம், சரி, ஓகே. So the shatam rupam is shatam shatam shatena. Okay. But the rupam will be nitya bahuvachanam. ஓகே மேடம், தேங்க்யூ மேடம். Dilipena ashwamedha yagaya. அஸ்வமேத யாகாய என்ன விபக்திமா ஜெயஸ்ரீ மேடம்? இது மேடம் சதுர்த்தி விபக்தி. யாகாய அஸ்வமேத யாகாய. அடுத்த வேர்டு படியுங்க. யாக 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 அஸ்வாஹா. யாக அஸ்வாஹா. அது வந்து இது ப்ளூரல் பிரதம விபக்தி. யாக அஸ்வாஹா. பிரேஷிதாக அனுப்பப்பட்டது. ஓகே. இதுல வந்து யாக அஸ்வாஹா அதுல ஏதாவது சந்தி இருக்கா? இல்ல மேடம், சந்தி இல்ல. இது சம்யுக்த அக்ஷரம். நல்லா பாருங்க. யாக அஸ்வாஹா. யாக ஆ பிளஸ் சவர்ண தீர்க்க சந்தியா. ஓகே ஓகே. The sandhi padichachina, you have to see each and every where there is sandhi coming. Yaga swaha. Okay. படிக்கும் பொழுது yaga swaha. யாகத் இப்போ வந்து யாகாய யாக அஸ்வாஹா. பிரேஷிதாஹா again it is ikta pratyaya. It is ashwaha here, அதனால பிரேஷிதாஹா. அஸ்வாஹா plural, பிரேஷிதஹ பிரேஷிதா பிரேஷிதம். ஓகே, 3 லிங்கத்திலையும்
சோ அதனால பிரேஷித்தக, பிரேஷித்தௌ, பிரேஷிதாஹா யுக்த பிரத்யேல. ஓகே. சோ திலீபேன, அதனால திஸ் இஸ் திருத்தியா விபக்தி அகெயின். சோ இந்த சதுர்த்தி விபக்தியில இருக்கிறத நம்ம விட்டுட்டோம்னா திலீபேன யாகாஸ்வாஹா பிரேஷிதாஹா அப்படின்னா இது வந்து அகெயின் இட்ஸ் a passive sentence. இது வந்து ஆக்டிவா போகும்போது திலீபக யாகாஸ்வாஹா அப்படின்னு வராது, யாகா அஸ்வான். யாகாஸ்வான், யாகாஸ்வான் பிரேஷித்தவான்னு வரும். ஏன்னா அது ஓகே ஓகே. பிரேஷித்தவான். எஸ் மேடம், இந்த இக்த பிரத்திகை எந்த இடத்துல வரும் மேடம்? இந்த கர்மணி பிரயோகம் பண்ணும்போதுதான் வருமா அது? ஆமா, கர்த்தரியில சில இடங்கள்ல வரும், சில இடங்கள்ல வரும். மோஸ்ட் பட் 90% will be in கர்மணி. இப்ப இந்த சென்டென்ஸ்ல பாருங்க, திலீபேன அந்த அஸ்வமேத யாகாயங்கிறத விட்டுருங்க. ஏன்னா அது கர்த்தரியில இருந்தாலும் அதே தான் இருக்க போறது, கர்மணியில இருந்தாலும் அதே தான் இருக்க போறது. ஓகே, முதல் 3 விபக்தியை தவிர அடுத்த விபக்தி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணறதே கிடையாது கர்த்தரி கர்மணிக்கு. இன் சம் கேசஸ் வெரி ரேர்லி ஷஷ்டி விபக்தி இஸ் யூஸ்ட். நம்மளோட சிலபஸ்ல இல்ல, கொஞ்சம் ஹையா போகும்போது ஷஷ்டி விபக்தி இஸ் யூஸ்ட் when கர்த்தரி டு கர்மணி is changed. Otherwise it is only pratama becomes tritiya, tritiya becomes pratama and the kriya padam changes. இதுதான் கர்த்தரி டு கர்மணி. vice versa for கர்மணி டு கர்த்தரி. அப்போ இதுல வந்து நீங்க இந்த சென்டென்ஸை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியுது திலீபேனன்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா திலீபனால். யாகா அது அஸ்வமேத யாகாய அப்படின்னு வச்சிருந்தாலும் யாகாஸ்வாஹா அப்படின்னு இருக்கு. அப்ப யாகாஸ்வாஹாங்கிறது பிரதமா விபக்தி பிரதமா விபக்தி பகுவச்சனம். பகுவச்சனம். அப்ப நம்மளுக்கு அதுக்கு த்விதியா விபக்தி பண்ணும் பொழுது யாகாஸ்வான். அப்ப திலீபக அப்படின்னு போட்டோம்னா கர்த்திருபதமாக்கிட்டோம்னா யாகாஸ்வான் இந்த த்விதியா விபக்திக்கு போகணும். பிரேஷிதாகாங்கிறது பிரேஷித்தவான். ஏன்னா திலீபக அக்கார்டிங்லி கிரியாபதம் வரும். புரிஞ்சுதா? ஓகே ஓகே. கொஞ்சம் அதாவது இந்த அந்த இக்த பிரத்யை வரும்பொழுது கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஜாகிரதையா லிங்கம் வச்சனம் ரெண்டையும் நம்ம பார்க்கணும். அஸ்வானாம் ரக்ஷனாய ரகு கத்தக. இப்ப கத்தகங்கிறது நீங்க பார்த்தா கமனக்கிரியா வந்து இதுலயும் வரும். எப்பொழுதுமே வந்து இக்த பிரத்தியில கமனக்கிரியா வந்து கர்த்தரியிலையும் வரும். அதனால இப்ப கத்தகங்கிறது இட் இஸ் சென்றான் அப்படிதான். ரகு சென்றான். அஸ்வானாம் ரக்ஷனாய. அஸ்வானாம் என்ன விபக்தி ஜெயஸ்ரீ மேடம்? ஷஷ்டி விபக்தி மேடம், பகுவச்சனம். ஷஷ்டி விபக்தி பகுவச்சனம். ஓகே. சோ அஸ்வானாம் ரக்ஷனாய ரகுஹு கத்தக. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க ரகுஹு கத்தக அப்படிதான் இருக்கு. சோ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஹியர் இட் இஸ் a கர்த்தரி வாக்கியம். And in this Kartari Vakyam also, this Gataha is coming. So it is this Gataha is a Ikta Pratyay. Okay? Okay, madam. அதாவது இந்த இடத்துல இக்த பிரத்திகை கர்த்தரியிலே வந்திருக்கு. அங்க வந்து இதுல கர்மணியில வந்திருக்குல்ல. கர்மணியில வரும்பொழுது உங்களுக்கு தானாவே சப்ஜெக்ட பார்த்தாலே திருத்தியால இருக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆமா மேடம், நல்லா புரியும். அத நீ அப்ப இங்க வந்து ரகுஹு கத்தக அவ்வளவுதான். ரகு சென்றான். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கு? நீங்க நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நீங்க படிக்கல இல்ல? இன்னும் இல்ல படிக்கல மேடம். Okay, so in the meanings I hope you understood. Yes. I don't think I don't have to say the meanings, but edukku sollidren. Okay, Jayashree madam, you can mute yourself. So tataha the shatam ashwamedha yagan kartum sankalpitavan. So he thought avan sankalpam edutunda naan vandu
100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும். சதேன அஸ்வமேதைஹி தேவேந்திர பதவி லப்யதே. அதான் தேவேந்திர பதவி கிடைக்கும், கிடைக்க பெறும். இந்த இடத்துல தமிழ்ல சொல்லணும். will be got. அஸ்வமேத யாகம் பண்ணாங்க. திலீபேன அஸ்வமேத யாகாய யாகாஸ்வாஹா பிரேஷிதாஹ. So he brought 100 இந்த அஸ்வமேத யாகம். அஸ்வமேத அஸ்வாஹா, the horses. அஸ்வானாம் ரக்ஷனாய ரகு கதஹ. So Raghu went to protect the horses. ஏகோன சதம். Okay, after Jayashree. Kanchana madam, are you there? Okay. Mangala madam, are you there? Yes, madam. I am there, madam. Kanchana. Kanchana, okay. Yes, madam. Padikira, madam. Ashwanam rakshanaye raguhu gataha. Ekona shatam yagaha nirvignaha jataha. Antimasya yagasya ashvaha preshitaha. Dhanuddharaha rakshakaha asan. Parantu devendraha tatra agataha. Okay, okay, ma. Okay, ma. Yes, madam. So here again, இங்கேயும் பாருங்க, ஏகோன சதம் யாகாஹ நிர்விக்னாஹ ஜாதாஹ. Okay, யாகாஹ ஜாதாஹ. Here again it is the ikta pratyay is in the kartari vakyam only. Without any vignam, ekona shatam, 99 yagas went by. Antimasya yagasya ashvaha preshitaha. Okay. Ashvaha preshitaha. Antima கடைசியா பண்ண வேண்டிய யாகத்துடைய அஸ்வங்களை, அஸ்வஹ horse வந்து பிரேஷிதஹ, they put forward. தனுர்தராஹ ரக்ஷகாஹ ஆசன். Okay. காஞ்சனா மேடம், இந்த வேர்டு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. தனுர்தராக ரக்ஷகாக ஆசன். ஆசன் வந்து இப்ப லங்லகார் மேடம். ஆசன் ஆசன் வந்து இது பிரதம புருஷக பகுவச்சனம். தாத்துவே சொல்லலையே. தாத்து வந்து அஸ்தாத்து. அஸ்தாத்து மேடம். சாரி, அஸ்தாத்து. அத சொல்லிட்டே தான் சொல்லணும். ஓகே, சாரி மேடம், சாரி மேடம், உண்மை சொல்றேன் மேடம். அஸ்தாத்து பிரதம புருஷஸ்ய பகுவச்சனம். ஓகே, அப்புறம் இந்த ரக்ஷகாஹ தனுர்தராஹ என்ன சொல்லுவேன்? தனுர்தராக ரக்ஷகாகவும் விசேஷண விசேஷம். எது விசேஷம், எது விசேஷம்? ரக்ஷகாக விசேஷம், தனுர்தராக விசேஷணம் மேடம். Okay, okay, ma, can you just so rakshakaha, the protectors. Dhanurdharaha, so Dhanurdharaha அப்படினா they were holding the bows. Dhanuhu dharaha actually நம்ம விசர்க சந்தி படிக்கும்போது படிப்போம். Dhanurdharaha. ஆசன், they were there. பரந்து தேவேந்திரஹ தத்ர ஆகதஹ. அகைன் ஆகதஹவும் இங்க யுக்த பிரத்யய தான். ஓகே, had come there அப்படிதான் அந்த பார்ட்டிசிபேட் சொல்லுங்க. அடுத்ததுமா நிர்மலா மேடம். நோ, மங்களா மேடம் இஸ் தேர். Ma'am, I'm here, but I cannot read. It's okay, it's okay, ma'am. It's okay. It's too early for you. Nirmala madam can read. Nirmala madam. Madam, படிச்சிட்டு இருக்கேன். படிச்சிட்டு இருக்கேல, அங்க ஒண்ணுமே கேட்கலமா. ஓகே, நித்யா மேடம். ஹலோ ஹலோ ஹலோ, கேக்குறதா? இப்ப கேக்குறதா? இல்லம்மா, நீங்க பேசுறது தான் கேக்குறது, படிக்கிறது ஒண்ணுமே கேட்கல.
ஓகே இப்போ சரியா படிக்கிறேன். சஹ குப்த ஷரீரம் திருத்தவான் அஸ்வம் अपहतवान् रघुराजस्य सैन्यम् आश्चर्यचकितम् आश्चर्यचकितम् अभवत्. किं कर्तव्यम् इति न ज्ञातम्. सह गुप्त शरीरम धृतवान. Okay, धृतवान. Dhru means to wear, but here he had gupta shariram. Gupta na hidden. So he had hidden himself. Abdina, he was invisible to them. Okay, adamad dhृतवान, he had come invisible. Ashwam apahritavan. So and the Devendra vanda and the Ashwata vanda Preshitaha, when he was trying to put forth the horse for the 100th yagam, Apahritavan took away, he seized. Raghurajasya Sainyam Ashcharya Chakitam Abhavat. So the army of Raghuraja, they were all surprised. They cannot see anybody. But the horse was not there. Kim kartavyam iti na jnatam. இங்க வந்து again it is a passive voice. இந்த கர்த்தவ்யம் அப்படிங்கறத நம்ம இனிமே தான் படிப்போம். It's தவ்யத் பிரத்யை. Again அதோடு கிம் கர்த்தவ்யம் iti na jnatam. So they did not know. Sainyam gargadam. Okay, sainyam அப்படிங்கிற நபும்சகலிங்கத்துக்கு ஞாத்தம் ந ஞாத்தம் அப்படிங்கிறது வருது. அப்போ கிம் கர்த்தவ்யம் இதி சைன்யம் ந ஞாத்தம். இந்த சைன்யம்ங்கிறது அங்க வரல, பட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியல அப்படின்னு சொல்லலாம். they did not understand. அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. சைன்யம் அந்த இடத்துல சைன்யம். அப்போ இங்க வரும்பொழுது எப்படி வரும்? இதி சைன்யேன ந ஞாத்தம். சைன்யத்தால் கண்டுபிடிக்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. எஸ் நித்யா மேடம், கேன் யூ ரீட்? No, your voice is too feeble now. கொஞ்சம் லவுடரா படிங்க நித்யா மேடம். Hello, am I audible? Yes, madam. Yes, madam. Nitya is clearer. mute. நித்யா தான் மியூட் வச்சிருக்காங்க. நீங்க ஆடிபிளா இருக்கீங்க. மாதா கேக்குறதா? கொஞ்சம் சவுண்ட் வேணுமா? ரொம்ப ஃபீபிளா. ஹரியோ மாதா, இப்ப கேக்குறதா? பரவாயில்ல. ததா படிங்க. तदा तत्र वसिष्ठस्य नन्दिनी धेनुः आगतवती, सा अनुग्रहं कृतवती. तेन पूर्वदिशायाम् इन्द्रः दृष्टः. रघुः इन्द्रम् उद्दृश्य अवदत्, देवेन्द्र त्वं देवेषु प्रथमः. अश्वस्य अपहरणं हीनं कार्यम्. इदं त्वया न कर्तव्यम्. Okay, stop. So tada, at that time, tatra vasishtasya nandini denuhu agatavati. So இது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்.
आगतवती तवतु प्रत्यय, we need not discuss about it. So वसिष्ठस्य नंदिनी धेनुः, नंदिनी पते நம்ம போன chapters எல்லாம் பார்த்தோம். आगतवती she came. सा अनुग्रहं कृतवती, okay, she blessed them. तेन पूर्वदिशायां इन्द्रः दृष्टः. இந்த சென்டென்ஸ் சொல்லுங்கம்மா, நித்யாமா சொல்லுங்க. तेन पूर्वदिशायां इन्द्रः दृष्टः. तेन दकारान्त तत् शब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनं. पूर्वदिशायां सप्तमी षष्ठी विभक्ति अकारान्त पुल्लिंग पूर्वदिशा शब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनं. இல்ல शब्द நீங்க சப்தமி விபக்தி ஏகவச்சனம்ங்கிறது கரெக்ட். சப்தம் சொல்லுங்க, என்ன சப்தம் அது? पूर्वदिशाया वा माता? पूर्वदिशा. அப்போ என்ன சப்தம் அது? எப்படி சொல்லணும்? ஆகாராந்த ஸ்திரீலிங்க இந்த ஸ்திரீலிங்க வந்தாதான் ஆயாம் அப்படி வரும். புல்லிங்கன்னு சொல்லிட்டேன், சாரி மாதா. पूर्वदिशा आकारान्त पूर्वदिशा स्त्रीलिंग शब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनम्. इन्द्रः प्रथमा विभक्ति अकारान्त पुल्लिंग इन्द्र शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं. दृष्टः पश्यतियोட क्त प्रत्यय दृष्टः. ஓகே, இது கர்த்தரி பிரயோகத்துல இருக்கா கர்மணியில இருக்கா? கர்மணியில இருக்கு மாதா, கர்மணியில இருக்கு. தேன இந்த பூர்வ திசாயாம விட்டாலும் தேன இந்திரஹ திருஷ்டஹ. இது வந்து நீங்க கர்த்தரியா எப்படி மாத்தி காமிங்கோ? சஹ பூர்வ திசாயாம் இந்திரம் திருஷ்டவான். அவ்வளவுதான். Good. So I think எல்லாருக்குமே இது புரிஞ்சுதா? This is how you are going to do kartari and karmani with iktavan and tavatu pratyay and tapati. இதுதான். Okay. So பூர்வ திசாயாம் அப்படிங்கிறது ஈஸ்ட்ல இந்திரன அனுகிரகம் தேன, அப்போ சா அனுகிரகம் கிருத்தவதி. அப்ப தேன, இந்த தேனங்கிறது யாரை குறிக்கிறதுமா நித்யா மேடம்? சக இந்திரஹ திருஷ்டவான் சொன்னேன். அப்ப அந்த சக வந்து யாரு? ரகுவம்சஹ. ரகுவம்சஹவா ரகு இருக்குமா? ரகு சாரி மாதா, ரகு. ஓகே, ரகு வம்சமே பார்க்கலாம், ரகு மட்டும். சாரி மாதா. Okay. So she blessed there and Raghu saw Indran. Raghu Indram uddishya avadat. Raghu uddishya na uddishya paathu. Okay. அவரை பார்த்து அவதத். அவதத் நமக்கு தெரியும் லங்லகார. தேவேந்திர இது என்ன விபக்திவா சொல்லுங்க? இது அகாராந்த புல்லிங்க சம்போதன பிரதமா மாதா. சம்போதன பிரதமா. ஓகே, the voice is very feeble. Okay. त्वं देवेषु प्रथमः. देवेषु அது என்ன விபக்தி? हरि ओम माता. अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचनम. अकारान्त पुल्लिंग शब्दम என்ன? अकारान्त पुल्लिंग देव शब्दः. அது சொல்லணும், அது சொல்லிட்டு தான் अस्तु अस्तु सप्तमी बहुवचनम. ओके, प्रथमः. ओके. अश्वस्य अपहरणम हीनम कार्यम. So it is low on your part. You are the தேவர்களிலேயே நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட். It's a very hina karyam, very low karyam of yours to seize the horse.
पद्मावती मैडम। हरि ओम माता। इदं त्वया न कर्तव्यं तव अपकीर्तिः भवति अश्वं जयत गजत गज इति। इन्द्रः रघुं दृष्ट्वा राजकुमार कीर्ति एव मुख्य अहम् एकः सतक्रतुः इति प्रसिद्धः। ओके, म्यूट योरसेल्फ। इदं त्वया न कर्तव्यम, अगेन रूम पैसिव தான். त्वया न कर्तव्यम, त्वया इज உங்களுக்கு தெரியும் तृतीया विभक्ति ऑफ युष्मत् शब्द. कर्तव्यम அது தபியத் அணியது அது வரும். அது அதாவது this should not be done by you. Okay, this should not be done by you. அதுதான் உன்னால் இது செய்யப்பட கூடாது. तव अपकीर्तिः भवति, उनக்கு இது டிஃபேமிங், உனக்கு இதனால अपकीर्ति, உன்னுடைய புகழ் போயிடும் அந்த மாதிரி. ஓகே, अपकीर्ति தான் வரும். அஸ்வம் त्यज, त्यज என்ன லकार பத்மாவதி மேடம்? அஸ்வம் त्यज, பத்மாவதி மேடம், are you there? Okay. Ashwam Tyaja. Tyaja, yeah, I think you should know. So Ashwam Tyaja அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும், it's a lot lakara. Okay, Ashwam Tyaja iti. மத்தியம புருஷ லோட். இந்திரஹ, சோ நீங்க அஸ்வத்தை விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. இந்திரஹ ரகும் திருஷ்டுவா, சோ ரகுவை பார்த்து, திருஷ்டுவா துவா பிரத்யை, ராஜகுமார சம்போதனாகே, கீர்த்திஹி ஏவ முக்கியா, சோ என்னுடைய பெயர் என்னுடைய புகழ்தான் எனக்கு முக்கியம். அகம் ஏகஹ சதக்ரதுஹு இதி பிரசித்தஹ. சதக்ரதுஹு அப்படிங்கிறது ஒரு நேம். சோ அந்த நேம்ல நான் தான் பிரசித்தமாயிருக்கேன். இதி பிரசித்தஹ, ஐ ஆம் ஏகஹ சதக்ரதுஹு இதி பிரசித்தஹ, அகம் நான் வந்து பிரசித்தமாயிருக்கேன். ஓகே, பார்வதி ஹரிஹரன் மேடம் படிங்க. हरि ओम माता। अन्यः शतक्रतुः लोके नास्ति। यदि तव जनकः शतम् अश्वमेधान् करोति तर्हि सः शतक्रतुः भवति। अतः अहम् अश्वम् अपहृतवान् इति अकथयत्। ओके, सो अन्यः शतक्रतुः लोके नास्ति. So where शतक्रतुः लोके, लोके என்ன விபக்தி? सप्तमी विभक्ति. लोक शब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनम्. अकारान्त लोक शब्दः. करेक्ट माता? तव என்ன शब्दः? तव வந்து இது युष्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति. षष्ठी विभक्ति एकवचनम्. यदि तव जनकः शतम् अश्वमेधान् करोति तर्हि सः शतक्रतुः
भवति अतः अहम् अश्वम् अपहृतवान् अपहरन् इति अकथयत् यार अकथयत् इन्द्रः इन्द्रः सः इन्द्रः इन्द्रः अकथयत् अकथयत् so यदि तर्हि is used here अव्ययम् अव्ययम् यदि तर्हि if your உன்னுடைய அப்பா 100 அஸ்வமேதான் கரோதி தர்ஹி சட்டக்ரதுங்கிற பேர் அவருக்கும் வந்துரும் அச்சட்டக்ரது அகம் அஸ்வம் அபகிருத்தவான் ஆமா ஓகே பார்வதீஸ்வரமன் மேடம் படிங்க अस्तु माता रघुः इदं वचनं श्रुत्वा यदि आग्रहः शस्त्रं गृह्यताम् इति अवदत् रघुदेवेन्द्रयोः भीकरं युद्धं जातं रघुः बाणं गृहीतवान् क्षिप्तवान् च इन्द्रस्य ओके idam vachanam shrutva Raghuhu listening to this speech yadi agraha shastram grihyatam yadi agraha if you are so powerful shastram grihyatam so okay I will tell this because I have not taught you it grihyatam அப்படிங்கிறது லோட் லகாரத்துல பாசிவ்ல வருது ஓகே தூ தாம் அந்து தாம் இதாம் அந்தாம் வரும் ஆத்மநேபதியில சோ யகார கிருஹ்யதாம் ஓகே கிருஹ்யதாம் எடு அப்படின்னு சொல்றாங்க சஸ்திரத்தை எடுக்கவும் சஸ்திரம் எடுக்கவும் எடுக்கப்படட்டும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் கிருஹ்யதாம் இதி அவதத் रघु देवेन्द्रयोः भीकरं युद्धं जातम् okay भीकरं युद्धं जातम् again जातम is again इक्ता प्रत्यय युद्धं जातम was going रघुः बाणं गृहीतवान् क्षिप्तवान् च so இந்த இடத்துல रघु बाणं गृहीतवान् धातु என்ன பிரத்யை பார்வதீஸ்வரமன் மேடம் तवतु तवतु धातु and that is ship धातु shiptavan adun tavatu pratyay okay so grihitavan kshiptavan cha so he took the banam and shiptavan he threw okay அடுத்தது ராதை மேடம் படிங்க हरि ओम माता इन्द्रस्य भुजे चिह्नं जातम् इन्द्रः कुपितवान् वज्रायुधेन रघुं ताडितवान् रघुः भूमौ पतितवान् क्षणे एव उत्थितवान् च ஓகே சோ இந்த இடத்துல எல்லாமே வான் 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 அப்படின்னு இருக்கு சோ குபித்தவான் he got angry வஜ்ராயுதேன ரகும் தாடித்தவான் சோ அடித்தான் வஜ்ராயுதத்தால பூமௌங்கிறது என்ன சப்தம் என்ன விபக்திமா भूमौ भूमि शब्दम् इकारान्त स्त्रीलिङ्गम् सप्तमी एकवचनम् क्षणे एव उत्थितवान् so உத்திஷ்டவான் அப்படிங்கிறதுதான் உத்தித்தவான் உத்தித்தவான்னா எழும்பினான் அப்படின்னு சொல்றது உத்தித்தவான் புஜே சின்னம் ஜாத்தம் so he got on his bhujam on his arms chinnam jatam on his scar okay that is what it says okay
धन्यवाद। ராஜராஜேஸ்வரி மேடம் அதுதா படிங்கோ. படிக்கிறேன் மேடம். ரகுகுமாரஸ்ய பராக்கிரமேண இந்திரः சந்துஷ்டவான். இந்திரः வரம் பிரச்ச அஸ்வம் து ந ததாமி इति अकथयत्. रघुः अश्वं विना अपि यागः पूर्णः भवतु, यागफलं च भवतु इति प्रार्थितवान्. इन्द्रः ददास्तु इति वरं दत्तवान्. सन्तुष्टः रघुः राजधानीं प्रत्यागतवान्. कुमारस्य पराक्रमेण इन्द्रः सन्तुष्टवान्. So Indra was satisfied. Indra was satisfied with the parakramam of Raghukumara. Okay. Varam pricha. Pricha is when enna lakara लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनम प्रिच धातु. Right madam? Right dhamma. Okay, you can mute yourself. I'll call you. Okay. Indraha varam pricha ashvam tu na dadami. Na dadami iti akatayat. So what did Indra say? Ni varata kele ashvam tu na dadami. I will not give the horse. Horse kudukka maate. Param kele iti akatayat. Akatayat said. Okay, kat dhatu odu lang lakar. Raghuhu ashvam vina api yagah purnaha bhavatu. Yaga phalam cha bhavatu iti prarthitavan. So Raghu smartly he asked, even without the horse, without horse api, also without the horse, yagah purnaha bhavatu. Let the yagam be purnam. Yaga phalam cha bhavatu. So yaga phalam also let us obtain. Okay, let us get also be there. Iti prarthitavan. He prayed. So Indraha tatastu iti varam dattavan. So Indra gave the varam tatastu. Adhe madri nadakattam. Santushtaha Raghuhu Rajagadhani Pratyagatavan. So he returned to the Rajadhani, to the capital, from where they do the yagam to the Rajadhani, to the capital, to the palace. ராஜராஜேஸ்வரி மேடம் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின். பிரத்யாகத்தவான் அங்க என்ன இருக்கு, என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க, ஏதாவது ஒரு பெக்யூலாரிட்டி சொல்லுங்க அந்த வேர்டோட. அது வந்து பிரதி பிளஸ் ஆகத்தவான் இருக்கும்ல, இ பிளஸ் ஆ, அந்த என்ன சந்தி அது பிரதி பிளஸ் ஆகத்தவான் இருக்கணும்ல. இ பிளஸ் குணசந்தி ஞாபகம் இல்ல மேடம், அது மட்டும் தெரிஞ்சது. இ பிளஸ் குணசந்தி, விருத்தி சந்தி, சவர்ண தீப சந்திக்கு எல்லாம் முதல்ல ஆகாரம் தான் முதல்ல. ஆமா, இது யா, இது என் சந்தி மேடம், யா வந்திருக்குல, என் சந்தி. ஆமாமா, நீங்க சொன்னேன், ஞாபகம் மறந்து போச்சு, என் சந்தி. ஓகே மேடம். So no problem with the story. There's no doubt in the story. So let us go to the. நான் முடிக்க வேண்டியது முடிச்சிடுறேன். ஓகே, இப்போ சங்கிராக விஷயாக ராஜேஸ்வரி ஹரிஹரன் மேடம் படிங்கோ. ஹலோ, படிக்கிறேன். படிங்கோ. சங்கிராம விஷயாக பிரபல 5 பஞ்சாமிர்தம், க்ஷீரம், ததி, திருத்தம், மது, சர்க்கரா.
பஞ்சகோஷாக இருங்க ஒரு நிமிஷம் சோ இந்த பஞ்சாமிர்தம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். மாதா ஷம்யதா அந்த பேஜ் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதா ப்ளீஸ். பேஜ் 106 சார். இல்ல புது புக்ல 108. புது புக்ல புது புக்ல தெரியாது, என்னோட பழைய புக். தமிழ் புக், இங்கிலீஷ் ஐ டோன்ட் நோ. இல்ல தமிழ் தான், புது புக்ல 108. ஓகே. சோ ஷீரம்னா பால் தெரியும், ததி தயிர், கிருத்தம் கிருதம் நெய். ஓகே. மது தேன். சர்க்கரா sugar. Okay, whatever it is, sweet to the. So in Panjamridam, I think we don't put sugar, but again, Sharkarana, the inippu kundanadu. Okay. So Panchamridam, so இந்த 5 தெரியுது. அடுத்தது படிங்கம்மா. பஞ்சகோஷாக அன்னமயः பிராணமயः மனோமயः விஞ்ஞானமயः ஆனந்தமயः. Okay. So these are the Panchakosha. அதாவது இந்த கோஷாங்கிற வேர்டுக்கு வந்து கோஷக அப்படின்னா pocket is also koshaha, a library is also koshaha, and the body யோட இருக்கிற parts, அதாவது எப்படின்னா ஒரு body is divided into so many things. அதுதான். So we are all, our body is in so many pockets அந்த மாதிரி. So 5 விதமான pockets இருக்கு. Pocketsனா for us mainly to live. Okay, covering அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இதெல்லாம் வந்து அதுல இருக்கு. அதான் அப்ப அத we are into 5. அது வந்து அன்னமயக, பிராணமயக, one is the breathing, one is the annamaya, the food, what all we need. Manomaya, that is the manasu, nammaloda sindane. Vijnanamaya, vijnana is not science here, it is intelligence. Anandamaya is happiness. So nammaloda body is into 5, and all these 5 pockets are there. So சில பேருக்கு வந்து அன்னமயக ஓட பாக்கெட் கூடவா இருக்கும், சாப்பிட பிடிக்கும். Pranamaya, we all need to have the same thing. If Pranamaya is less, it is difficult. Manomaya varies from person to person, thinking. Vijnanamaya also varies. The intelligence. Anandamaya, we are supposed to be happy. Adha, இதுதான் வந்து அந்த கோஷாக, பஞ்ச கோஷாக. ஓகே. அடுத்தது படிங்கவா. பஞ்சகவ்யம் க்ஷீரம், ததி, திருதம், கோமூத்திரம், கோமயம். அது நமக்கு தெரியும். பஞ்சகவ்யம் அப்படிங்கிறது it is for the purity that is being used. Okay ma'am, you can mute yourself. Rajeshwari Vaidyanathan madam, are you there? Yes madam, namaskar ji. Panchanadaha Shataduku Shatadruhu Vipasha Iravati Chandrabhaga Vidasta. Okay. இப்போ ஒரு நிமிஷம். நதாஹா, அதாவது நம்ம வந்து நதி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ரிவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஆல்சோ நதர் இஸ் ஆல்சோ அனதர் வேர்ட் ஃபார் ரிவர். இந்த நதர் வந்து மாஸ்குலைன் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறானா, அதாவது ரொம்ப ஃபேமஸான ரிவர்ஸ் புருஷமா, அத நதிங்கிறது ஒரு ஸ்திரீலிங்கமா தான் நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். பட் ரொம்ப முக்கியமானது புராண காலத்துல இருந்தது, அதுக்கெல்லாம் இப்போ வேற வேற பெயர் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த நான் சொல்ற பெயரை வந்து நீங்க அப்படியே குறிச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் நம்ம வந்து திஸ் இஸ் சம்திங் வி ஷுட் ஆல் நோ. ஓகே, இது வந்து தெரியணும் நமக்கு. இது வந்து நம்ம புராண காலத்துல வேத காலத்துல என்ன பேர்ல இருந்திருக்கு, அந்த இந்த காலத்துல நம்ம அது எப்படிலாம் வந்து அது உருமாறி இருக்கு அந்த பெயர் அப்படிங்கிறது. ஸோ சத்தத்ருஹு, இந்த சட்லெஜ் நம்ம
மொஹெஞ்சதாரோ ஹரப்பா சிவிலைசேஷன்லாம் படிக்கும்போது நம்ம பிஎஸ் இந்த பஞ்சாப்ல பஞ்ச ரிவர்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஹிஸ்டரியில படிச்சிருப்போம் கண்டிப்பா. அதுதான் மெயினா இது. ஸோ சத்தத்ருகு இஸ் சட்லெஜ், விபாஷா இஸ் பிஎஸ், and Iravati is Ravi, and Chandrabhaga is Chenab, and Vittasta is Jhelum. I repeat, Shatadruhu is Sutlej, Vipasha is PS, Iravati is Ravi, Chandrabhaga is Chenab, Vittasta is Jhelum. அப்பனா இது எல்லாம் சிந்து நதியோட தான் இல்லையா? ஆமா 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 அதான் எல்லாமே அதுதான். அதான் சொன்னேன், இந்த மொஹெஞ்சதாரோ ஹரப்பா சிவிலைசேஷன் படிக்கும் பொழுது நம்ம இதை கண்டிப்பா படிச்சோம். ஸோ அதனாலதான் அது நதாஹா. எனக்கு வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து நத அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டும் இருக்கு நதிக்கு அப்படின்னு ஒரு 1 year முன்னாடி நான் படிக்கும்போது சொல்லும் போது ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ். அப்புறம் பார்த்தானா இட் இஸ் ரியலி அந்த புருஷா அப்படி வச்சிருக்கா. அதாவது ஃபேமஸ் ரிவர்ஸ். எப்பொழுதுமே நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் we have always been a patriarchal society, right? ஸோ அதனால அந்த முக்கியமான நதிகளுக்கு கூட அவ வந்து அந்த புருஷனா தான் பார்த்திருக்கா. அப்புறமா தான் they started keeping all the names as female. மேடம் ஒரு தடவை கூட சொல்லுங்க மேடம் ப்ளீஸ். என்னமா ஒரு தடவை கூட சொல்லுங்க மேடம் ப்ளீஸ். அதாவதுமா நான் முதல்ல இருந்து பேரை மட்டும் சொல்றேன், நீங்க அதுக்கு மேல எழுதிக்கிறேன். சட்லஜ், பிஎஸ், ரவி, செனாப், ஜேலம். ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ மேடம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். yeah, actually this was very important for me also. No, my teacher did not teach me, but now homework பண்ணினேன் to learn how. மாதா ஒரு சின்ன சந்தேகம். சொல்லுங்க. இந்த சந்திரபாகான்னு இருக்கு இல்லையா, இன்னொரு சந்திரபாகா பன்றைப்பொருளை சொல்றாங்க, அது வேற இது வேற? அது எனக்கு தெரியாது சார், நான் படிச்சதுதான் படிக்கிறேன். நீங்க சந்திரபாகாங்க இருக்குன்னா அது தெரியாது, அது நதியா இருக்கும். இது நம்ம நதாகான்னு படிக்கிறோம். சரி சரி, அப்படி இருக்கும். சந்திரபாகா நதியா இருக்கும். மேபி அதோட ட்ரிபியூட்டரிஸ் கூட வரலாம் இல்லையா? இருக்கலாம் 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 இருக்கலாம். அதான் மேடம் இது வந்து மகாராஷ்டிரால இருக்கு, பட் இவர் சொல்ற நதி. பட் ஆனாலும் அந்த சந்திரபாகாங்கிற பேர்ல 2 நதி கூட வந்திருக்கலாமே. அப்புறம் அததான் சொல்றேன், அது ட்ரிபியூட்டரியா வந்து அப்புறம் யாராவது அத சந்திரபாகாங்கிற பேர் செனாபா மாறும்போது சந்திரபாகான்னு வச்சிருக்கலாம். அது எனக்கு தெரியாது. பட் தீஸ் ஆர் த இங்க நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற ரிவர்ஸோட ஈக்குவலண்ட் நேம்ஸ் வந்து இந்த ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி மகாபாரத டைம்ல கூட இருந்திருக்கு இதெல்லாம், இந்த நேம்ஸ் எல்லாம். ஓகே, இது வந்து அந்த மாதிரி எபிக் டைம்ல இருந்த நேம்ஸ். ஓகே மேடம், ரொம்ப தேங்க்ஸ். So pancha pranaha, okay, read. படிக்கவா மேடம்? படிக்கவா மேடம்? பஞ்ச பிராணாக, பிராணாக, அபானாக, வியானாக, உதானாக, சமானாக. So இது I think இது வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்லோகம் சொல்லும்போது கூட சொல்லுவானா பாத்தீங்களா இல்லையா? உதானா, சமானா, ஆச்சமனம், தேவித்தியம் பண்ணும்போது சொல்லுவோம் மேடம். தினமும் சுவாமிக்கு இது நம்ம இது பரிசேஷனை பண்ணும்போது சாப்பாட்டுல சொல்லணும். அதாவது எப்படி அப்படின்னா the breath, நம்மளோட breath வந்து அதாவது எப்படி வந்து it is coming from the places, இந்த இடத்துல இருந்து அந்த மூச்சு வந்து கரெக்டா வரணும். that is only the main thing. அதான் பஞ்ச பிராணாக from பஞ்ச places அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது கூட சொல்லுவோம்ல, பிராணாய்ஸ்வாகா, பாணாய்ஸ்வாகா, பிராணம். அப்படி சோ பஞ்ச பிராணாக. அடுத்தது படிப்பாஜி படிங்க. பஞ்ச தேவ விருக்ஷாக, மந்தாரக, பாரிஜாதக, சந்தானக, கல்பதவிஷக, ஹரிச்சந்திர
ஹரிச்சந்தனக. ஹரிச்சந்தனக. So இது வந்து தேவ மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவா. I think that there is even an epic story of how Parijatam was brought to Bhumi அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை கூட இருந்தது. So மந்தாரா, பாரிஜாதா, இது வந்து அவ என்ன சொல்றான்னா, அது they are all trees which were in தேவலோகம். மந்தாரா அண்ட் பாரிஜாதாக்கு அந்த காரல் அப்படின்னு கூட பேர் கொடுக்குறாங்க. காரல் கலர் இருக்கிறதுனால அதனால்தான் அந்த பாரிஜாதம் புஷ்பம் நம்ம சொல்லும்போது கூட இட் இஸ் ஆரஞ்ச் அண்ட் ஒயிட், தட் இஸ் அது மாதிரி. அப்புறம் சந்தானகா, தட் இஸ் ஆல்சோ அ ட்ரீ. கல்பவிருக்ஷ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்மளோட டிசையர்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது. ஹரிச்சந்தனக தான் வந்து ஒரு 2-3 விதமா அதை வந்து சொல்லியிருக்கா. அதாவது ஹரிக்கு பிடித்தமான அந்த சந்தன வாசனையுடைய இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து சாஃப்ரனுக்கு வந்து தேவலோகத்துல, குங்குமப்பூ ஒரு மரத்துக்கு தேவலோகத்துல வந்து ஹரிச்சந்தன அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So these are all the Deva Vriksha. Santanaha ennu madam? Santanaha is also another type of tree தான். ப்ராபப்ளி நானா நினைச்சுட்டேன், ப்ராபப்ளி அந்த நம்ம புராணங்கள்லாம் இந்த மரத்துக்கு கீழே நின்னா இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும்னா அந்த மரத்துக்கு கீழே நின்னா சந்தான பிராப்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஐ டோ நாட் நோ. பட் சந்தான அதாவது இது என்ன, நீங்க இதுல வந்து நீங்க விக்கிபீடியாவோ என்சைக்ளோபீடியாவோ எதையும் பார்த்தாலுமே தே ஆர் த 5 ட்ரீஸ்னு சேர்ந்துதான் வருது. மந்தார, பாரிஜாத, சந்தான, கல்பவிருக்ஷ, ஹரிச்சந்தன். They are the 5 Devaloka trees. Okay. அதுதான். Okay, ma. You can mute yourself. Yeah. Sharda madam, are you there? No. நமஸ்காரம் ஜி. ஓ இருக்கேடா, சரி, ஓகே இருக்கேன். அடுத்தது இந்த பாரம்பரியம் அதை படிச்சிருங்க. பாரம்பரியம். ஏன பத்தோ பலி ராஜா தானவேந்திரோ மகாபலக தேன துவாமனு பக்ஷாபி ரக்ஷே மாமவ. ஓகே ஓகே, you can mute yourself. இதை நான் பிரிச்சு படிச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சாரதா மேடம் நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஏன பத்தோ பலி ராஜா தானவேந்திரோ மகாபலக. இப்ப ஏன பத்தக அப்படி வரணும். அது ஏன பத்தக பலி ராஜா தானவேந்திரக மகாபலக. சாரதா மேடம் இந்த தானவேந்திரக அதுல என்ன சந்தி இருக்கு சொல்லுங்க. தானவேந்திரகள் ஏ வந்திருக்கு ஜி. ஏ வர்றச்ச வந்து தானவ பிளஸ் இந்திரேகே தானே ஜி வரும். இந்திரக தானவக தானவ பிளஸ் இந்திரகன்னு வரும். தானவ பிளஸ் இந்திரக. அப்ப பிளஸ் ஆ பிளஸ் ஈன்னு வருது ஜி. ஆ வர்றதுனால இது வந்து குணசந்தி. ஆ பிளஸ் ஈ வந்து ஏன்னு, அதனால தானவேன்னு ஆயிடுது. ஓகே குட். ஓகே மீட் பண்ணிக்கோங்க. சோ ஏன பத்தக பலி ராஜா தானவேந்திரக மகாபலக. ஓகே, அதாவது ஏன, அதாவது இது வந்து ஒரு ரக்ஷாபந்தனத்துல கட்டும்போது சொல்ற ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது போட்டிருக்கா. பட் லெட் அஸ் see the meaning how it comes. அப்ப ஏனனா இதனால, அதனால, எதனால பத்தக கட்டப்பட்ட பலி ராஜா தானவ இந்திரக மகாபலக. எதனால கட்டப்பட்ட பலி ராஜா தானவனா நமக்கே தெரியும், they are all அசுரர்கள். இந்திரக அதாவது he got somebody's mind.
somebody's voice was going. So தானவக தானவ இந்திரக, அதாவது தானவர்களுக்கு இந்திரன், இந்திர பதவினா என்ன, தலைவர். அப்போ அசுரர் தலைவனானார் யாரு, மகாபலக, மகாபலி சக்கரவர்த்தி. ஓகே, மகாபலி இஸ் சப்போஸ் டு பி, நம்மளுக்கே தெரியும், he has come in the வம்சம் ஆஃப் இவரோட பிரகலாதனோட இஸ் அசுர வம்சம். ஓகே, ஸோ தானவ இந்திர மகாபலி மகாபலக தேன त्वाम् अनुबध्नामि रक्षे मामव मामव. Okay, so தேன, okay, நான் வந்து ரக்ஷே மாமவ மாமவ, பத்னாமி பத்னாமி வந்ததுனால அனுபத்னாமி. ஓகே, त्वाम् अनुबध्नामि, तेन त्वाम् अनुबध्नामि. So நான் வந்து அதை கட்டுகிறேன். தேன அனுபத்னாமி, துவாம் அனுபத்னாமி, அனுபத்னாமின்னா நான் அதை ஃபாலோ பண்ணி நானும் அதை கட்டுகிறேன். அப்போ என்ன சொல்றாவ, ரக்ஷே மாமவ மாமவ. அப்போ ரக்ஷே மாமவ மாமவ, மாம் அவ மாம் அவ. மாம் அப்படிங்கிறது அஸ்ம சப்தத்தோடு அகம், மாம் என்னை, என்னை காப்பாற்று. ஓகே, அப்போ இப்போ எதை அதனால கட்டுறேன், ரக்ஷை. அதாவது என்னன்னா, இந்த ரக்ஷைங்கிறதான் வந்து அவ எதனால அந்த பலிராஜாவுக்கு கட்டி அவர் தானவர்களுக்கு அவர் ராஜாவாக ஆனாரோ, மகாபலி. அதனால அதை, அதாவது இது வந்து தேன, அதனால துவா அனுபத்னாமி, நான் அதை கட்டுகிறேன், உனக்கு கட்டுகிறேன். ரக்ஷே, ரக்ஷே யார சொல்ற, அந்த கயரை தான். ஓகே, ஓ ரக்ஷையே. ஓகே, ரக்ஷையே. இப்ப இந்த ரக்ஷே அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னானா, இது வந்து என்னவா இருக்கும், ரக்ஷா அப்படிங்கிறதுதான் இருக்கும். ஓகே, சீதா அப்படிங்கிறதுனால சீதா, சீதே. சோ இது வந்து ரக்ஷே மாமவ மாமவ. சோ இஸ் அட்ரஸிங் ரக்ஷே, அந்த கயரே, அந்த காப்பு கயறு, என்ன கயறு, அந்த ராக்கிய வந்து அட்ரஸ் பண்றா. ஒரு ரக்ஷா அப்படிங்கிறதுதான் ரக்ஷேன்னு சம்போதனத்துல சொல்றா. ரக்ஷையே மாம் அவ, அவனா ப்ரொடெக்ட். சோ மாம் அவ மாம் அவ, என்னை காப்பாற்று. சோ எந்த ராக்கி மகாபலிக்கு கட்டினதுனால அவர் இந்திர பதவியை அடைந்தாரோ, அவர் வந்து அசுரர்களுக்கு தலைவனா இருந்தாரோ, அதாவது இந்திர பதவி இல்லை, இந்திரன் மாதிரி தலைவனா இருந்தாரோ, அதே மாதிரி நான் உனக்கு கட்டுகிறேன், நானும் கட்டுகிறேன். இதே மாதிரி ரக்ஷே, என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகன் சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் சிம்பிளி சம்திங், பட் இது வந்து கண்டிப்பா எக்ஸாமுக்கு வராது. ஸோ யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம், நம்ம ஜஸ்ட் படிக்கணும்ன்றதுக்காக we have some more time. Let us finish the Sharir Avayavaha. That is one thing we have to do after Sharada, Sita Lakshmi madam. ஷரீராவயவாஹ புல்லிங்க சப்தா. சரி, இங்க வந்து இருங்க ஒரு நிமிஷம். இங்க என்ன சந்தி இருக்கு? இங்க வந்து ஷரீரம் அவயவாக இருக்கு.
ஷரீராவயவகனா ஷரீரக ஆவயாவாக. அது வந்து இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு தீர்க்க சந்தி, சவர்ண தீர்க்க சந்தி. ஷரீரஹ வராது. அக ஷரீரஹ வரக்கூடாது. விசர்க்கம் ஷரீர வந்தான்னா ஷரீர சரி சரி. ஷரீர இர் பிளஸ் அ ஆவயாவாக ஆ வருது. ஆ பிளஸ் ஆ ஆ. ஓகே படிங்க. இது வந்து விசிஷ்டாக. அங்குஷ்டக கட்டை விரல், மணிபந்தக மணிக்கட்டு, மூர்கா தலை. மூர்தா மூர்தா மூர்தா. ஸ்ரீலிங்க சப்தாக அனாமிகா மோதிர விரல், தர்ஜினி கல்காட்டி விரல், கனீனிகா கண்ணின் கருவிழி, சிரா நரம்பு, தந்தபாலி பல் ஈறு, கூர்ப்பரக கபோனிகி முழங்கை. Okay, you can stop. You can stop here. Sitaraman sir, can you read? ஹரி ஓம் மாதா. மத்தியமா நடுவிரல், கனிஷ்டிகா சுண்டு விரல், மஜ்ஜா மஜ்ஜை, கட்டிஹி இடை இடுப்பு, ப்ரூ புருவம், நாடி ப்ரூஹு புருவம், நாடி நாடி. இதுல வந்து ஒன் மினிட் சார். இந்த மஜ்ஜா அப்படிங்கறதுல வந்து தமிழ்ல வந்து மஜ்ஜை அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா. அது வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த மஜ்ஜை அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஸோ இட் இஸ் த போன் மேரோ. ஓகே, அது நமக்கு போன் மேரோனா நம்ம எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ் புக்ல என்னமா கொடுத்துருக்கா அதுக்கு? போன் மேரோ தான். போன் மேரோ தான் மேம். அப்படியா? ஓகே ஓகே, எனக்கு தெரியாது. ஓகே, மஜ்ஜாங்கிறது தமிழ்லயும் எலும்பு மஜ்ஜைன்னு தான் சொல்றது மேடம். அதான் எலும்பு மஜ்ஜை. ஓகே, வாசிக்கட்டுமா? இல்ல இருக்கட்டும் சார். உமா மேடம், are you there? Yes madam. नपुंसकलिंग शब्दाः चिम्बुकं चिन् இல்ல சிபுக்கம் चिबुकं चिन् कशोरुकं स्पाइनल कॉलम இல்ல கஷேருக்கம் कशेरुकं स्पाइनल कॉलम तालु प्लेट पक्षम eyelash प्लेट இல்லமா पैलेट तालु पैलेट sorry madam पक्षम eyelash शिरह head இருங்க உமா மேடம் ஏன் ஓடுறேன்? பக்ஷ்ம ஓகே பக்ஷ்ம eyelash शिरह head करतलम palm இருங்க போதும் விசால மாதா படிங்க. ஹரி ஓம் மாதா. கரதலம் உள்ளங்கை, அந்தர் கண்ணு தெரியல மேடம், சாரி. ஓகே, விஜயலட்சுமி மேடம் படிங்க. விஜயலட்சுமி மேடம், are you there? Okay, Deepthi, I think you can read this. You don't have to answer anything, just read. Yes mata. Karatalam palm, antram intestine, shmashru beard or mustache, roma hair, medaha fat. Okay, so this is the sharira avayavaha. They have put vishishtaha. Abdina, it is the remaining. So I think in the second lesson we left off, right? That's what I think now. Can somebody tell me what is the page? Just finish it off. Is it there in the second lesson?
Yes. இருக்கு No, we have மேடம். read it. We have read it, no, already. படிச்சிட்டோம். No, actually. Second lesson la colors. Second lesson is colors, right? படிச்சோம் மேடம். Third lesson ஏதோ ஒரு லெசன்ல நம்ம படிக்கலன்னு தோணுது. தேர்ட் லெசன்ல தான் மேம் படிக்கல. அதுல வேர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு லேண்ட் இருக்கு. கரெக்ட். Third lesson. Yeah, third lesson. Okay, Deepthi, read the first one, ma. Page 69 of Tamil book. 49 of English book. Yeah, 49. Okay. Deepthi, read the first one. Vyavaharika Shabdavali. Are you there? Yes, ma'am. Yeah. Vyavaharika Shabdavali, words related to land. Pullinga Shabdaha, Deepaha, island. Lokaha, world. Parvataha, mountain. Pashanaha, stone. Parisaraha, environment, atmosphere. Pankaha, mud, mire. Margaha, road. Kedaraha, field. Kedaraha. Okay. Sorry. Kedaraha, field. Yeah, okay. Jayalakshmi madam is not there. அத்தா நான் படிக்கிறேன் மாத்தா. படிக்கிறேனா? படிங்க. லென்ஸ் கொண்டு வந்துட்டேன். ஓகே. ஓகே. ஸ்ரீலிங்க சப்தாக வசுதா பூமி, மிருத்திகா மண் களிமண், நபும்சகலிங்க சப்தாக புலினம் மணல், சைக்கத்தம் மணலால் ஆன மணற்பாங்கான சூர்ணம் பொடி, லோஷ்டம் களிமண் உருண்டை. நீர்நிலைகளை குறிக்கும் சொற்கள். புல்லிங்க சப்தாக சமுத்திரக கடல், கூப்பக கிணறு, கர்த்தக பள்ளம் குழி, தரங்கக அலை, காசாரக ஏரி, ஹிருதக ஆழமான குட்டை, கல்லோலக பெரிய அலை, தடக கரை, நதி கடல், ஆவர்த்தக நீர்ச்சுழல். அடுத்த ரெண்டையும் படிச்சிருக்கோம். ஜல நிர்கம. ஓகே மாத்தே. ஜல நிர்கமக கால்வாய், ஜலாஷயக குளம். ஓகே, தன்யவாதம். ஓகே. உமா மேடம் நீங்க அடுத்தது ரெண்டையும் படிங்க. ஸ்திரீலிங்க சப்தாக ஆபகா ரிவர், கங்கா, நர்மதா, யமுனா எக்ஸெட்ரா. நபுன்சகலிங்க சப்தாக ஜலம் வாட்டர், பாரம் shore, ஆவாரம் the shore on our side, palvalam a small pool or pond, alvalam water basin around a plant. Okay, so this is one thing that we had left out earlier, so that is what I wanted to complete. So I think with this we have completed 4 lessons, isn't it? Only the Visarga Sandhi is that I will take in the grammar class, because I have to teach you in detail. So I will do it in the grammar class. We don't do it. So 4 lesson முடிச்சிருக்கோம். I will be நிதானிச்சுக்கோ. தலே கம்ததா. மேம் ஒரு சின்ன டவுட். லெசன் 4ல நினைக்கிறேன். இந்த எண் சந்தியில மாஸ்தவதுனா அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கு. அது வந்து மா பிளஸ் அஸ்து பிளஸ் அதுனா அப்படின்னு வருமா? எந்த பேஜ்மா? முதல் சென்டென்சஸ் இருக்கே ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல முதல்ல விபக்தி ஆரம்பத்துல 4th லெசன்ல தமிழ் புக் உங்கள்ட்ட இருந்தானா பேஜ் மட்டும் சொல்லிடுங்க. நான் புக்கு மூடி வச்சுட்டேன்.
எண் சந்தி வர்ற இடத்துல ஃபிஃப்த் லெசன் சாரி ஃபிஃப்த் லெசன் எண் சந்தியில இது வர்ற இடத்துல சென்டென்சஸ் வருதுல ஃபர்ஸ்ட் இல்ல பேஜ் ஃபிஃப்த் சென்டென்ஸ் ஃபிஃப்த் லெசன்ல கர்மணி பிரயோகம் வந்துருத்தேமா இல்ல மேடம் எண் சந்தினா பேஜ் 127 மேடம். ஆமா அதுல பேஜ் என்னது 127 ஓகே எண் சந்தியா இருந்தா பாடக மாஸ்து பஞ்சம பாடக. ஓகே ஓகே சொல்லுங்க மங்களா மேடம். மாஸ்த வதுனா அப்படிங்கிறது மா பிளஸ் அஸ்து பிளஸ் வதுனா அப்படின்னு அதுனா அப்படின்னு வருமா? எங்க இருக்கு? 5வது சென்டென்ஸ் 130 பேஜ் நம்பர் 130ல இருக்கு. மாஸ்து வதுனா. இப்ப இந்த இடத்துல மேடம் நம்ம வந்து என் சந்தி தான் பண்றோம். அதனால நம்ம மாஸ்து பிளஸ் அதுனா அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். இல்ல கரெக்ட். பட் மா பிளஸ் அஸ்து பிளஸ் அதுனாவா இல்ல மாஸ்து அதுனா அப்படி? மாஸ்து அதுனா தான். ஓகே ஓகே மேடம். தேங்க்யூ மேடம். ஆர் ஓ ஆர் ஆர்ங்கிறதுக்கு என்ன எந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணோம் சமஸ்கிருதத்துல? அத்வா தான். அதாவது ரெண்டாவது தா இல்லையா? ஆமா அத்தவா இல்லைன்னா வா வகாரா வா போட்டுட்டு ஆகாரா வா இவ் பிளஸ் ஆ வகாரா பிளஸ் ஆகாரா. சோ வா இல்லைன்னா அத்வா அத்தவா. இல்ல இந்த வியஞ்சன சந்திஹி கிம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா நம்ம இப்படி எழுதணும் இல்லையா? வியஞ்சன சந்திஹி பூர்வ பதஸ்ய அந்திம அக்ஷரம் ஸ்வர இல்ல மேடம் அதெல்லாம் இல்ல மேடம். ஜஸ்ட் வாட் இஸ் தட் அதுக்குதான் அந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாடத்துல இருக்கு இல்லையா? வாட் இஸ் ஸ்வர சந்தி வியஞ்சன சந்தி விசர்க சந்தின்னு. டெஃபினேஷன் ஜஸ்ட் டெஃபினேஷன் தான். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஒன்னு சொல்லணும். நம்ம ஸ்வரசந்தியில தான் பூர்வ பதயோகோ பூர்வ பதஸ்ய அந்திமாட்சரம் பரபதஸ்ய உத்தரபதஸ்ய பிரதமாட்சரம் ஏகாதேசா பவதி ஆதேசா பவதி அப்படிலாம். பட் வியஞ்சன சந்திக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா யோகே தான் வரும். The definition itself will be it will be யோகே தான். ஓகே அந்த வேர்டு இந்த வேர்டு யோகே தான் வியஞ்சன சந்தி பவதி. So don't attempt for அத்தவாலாம் அட்டெண்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகே அதுக்கு வியஞ்சன சந்தி's definition is entirely different. You are very particular. I will send you the definition also. But don't write a பூர்வ பதஸ்ய அந்திமாட்சரம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதுல இருந்து இதுல இருந்து வரும் அதுல இருந்து வரும். So that is the term used is துவயோஹோ மேலனேனாலாம் கிடையவே கிடையாது. இதுல யோகே துவயோஹோ யோகே தான் வரும். சரி ஜாயின் அப்படிதான் வரும். ஓகே ஓகே மேடம் புரிஞ்சுது. தேங்க்யூ. ஓகேம்மா. கேன் வி சே ஒரு நிமிஷம்.